राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कुल गुरुदेव, जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिति नामिने। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते, कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपं कदा मयं ददाति सोत्पदान्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, जगदीताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नवजलधर विद्युत तपन्न प्रसन्न पदन नयन पद्मचार चंद्रवतंस, अलक तिलक भाल केशवेश प्रफुल्ल। भज भज तुम रे राधिका कृष्ण चंद्र। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्रितवतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव, पुत्रीति तन्मयतया तरवविनेदितं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। फुलटा बड़ा हल्का फुलटा, हिंदी फुल देले भल सुंदर। हे गोविंद, आज बढ़िया अष्टादश अध्याय, अष्टम अध्याय। बिगिनिंग। अष्टम अध्याय। श्री ब्राह्मण उवाच सुखम ऐन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यत्तथा दुःखं तन्मने इच्छित तद्बुधः। देहिना यद्यथा दुःखं तस्मान्निच्छेत्त तद्बुधः। श्री ब्राह्मण उवाच कहते प्रारब्ध कर्म भोगस्य अवसंभावित्वात् तदर्थ अद्यमैनायुर्वायो वृथा कर्तव्य ही तज्जगरि इच्छितमित्याह। प्रारब्ध कर्म भोगस्य, प्रारब्ध कर्म भोग करियो अवश्यंभावित, अवश्य प्रारब्ध कर्म भोग करिया को बाध्य जीव। ताको कि काटी पारियानी। अवश्य मेप भोक्तव्यं कृताकृतं शुभाशुभम प्रारब्ध कर्म। तदर्थ उद्यम न युवाय वृथा कर्तव्य। उद्यम करिया दरकार नहीं, सी तो आश्व प्रारब्ध। एमती से ब्राह्मण कहते हे राजन, स्वर्ग और नरक प्राणीगण दुख जेपरी अजाचित भाव उपस्थित हुए, यस्मात् देहिनां स्वर्गे नरके एवं स्वर्गे नरके च दुःखं यथा अवांछितमपि स्यात् तथा इंद्रियकम इंद्रियजन्यं सुखम अप्यवांछितमेव स्यात् तस्मात् बुद्ध विवेकी जन तत् न इच्छेत। कहते अवधूत जी कहते हे राजन जदु महाराज को, स्वर्ग नरक प्राणी मानकर दुख जेपरी अजाचित भाव उपस्थित हो। दुख के स्वागत करना, दुख आसुची। यथा दुखम अजत्नतः कहले प्रहलाद जी। दुख के स्वागत न कले दुख आसुची।
से प्रकार इंद्रियजन्य सुख तद्रूप अजाचित भाव उपस्थित हो बोलिया विवेकी पुरुष ताद सुखर जन्य कौन प्रकार प्रयास करते बा स्वीकार करते इंद्रिय सुख मध्य अजाचित भाव आसो तापाई विवेक माने प्रयास करते बा आसले मध्य स्वीकार करते दुख को किए स्वागत करने दुख आसे किए चाहूँ कि वृद्ध होगापाई किए चाहूँ कि रोगग्रस्त होगापाई किए चाहूँ क्षति शोवाई तो से आसना दुख को स्वागत न कले आह्वान न कले तो दुख जेपरी आसे से प्रकार सुख भी अच्छी जदि प्रारब्ध सुख भी आसो तेणु विवेक पुरुष ने सुख पाई प्रयास करते बरं आसले भी स्वीकार करते इतने प्रहलाद जी ज्योतिवाल कहले तत् प्रयास न कर्तव्य यथा आयुर्वय परम न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद कौन है कहले से मंगल ना ये सुख दुख ये सब प्रयास करनी सुख पाई एथे कौन खाली आयु ही नष्ट हो परमायु नष्ट हो मंगल किसी विवेक पुरुष ने इस चेष्टा करते इंद्रिय सुख पर प्रयास करते जदि इंद्रिय सुख अजाचित भाव आसे ताको भी स्वीकार करते कहीं से पतन विपद अच्छी ये अष्टम अध्याय अष्टमे अजगराद्यश्च गुरव नवन्निता पिंगलाया कथा यत्र नैराश्य सुख दोदिता। ये अष्टम अध्याय अजगर आदि 9 जन गुरुर कथा वर्णित होती तन्मध्य पिंगलार कथार नैराश्य सुखप्रद भी कथा कहुई। टीकाकार कहते श्लोक रे निज देह यात्रा निर्वाह पर अतिशय चेष्टा करिया उचित नुहे। बेसी चेष्टा कर देह यात्रा निर्वाह पर अतिशय चेष्टा ठीक नुहे जी आवश्यक से कर आवश्यकतार अधिक करवाटा भक्ति भजन बाधा बोली कहला अत्याहार प्रयास देह यात्रा बेसी चेष्टा करिया ठीक नुहे। यही विषय अजगर गुरु 4टी श्लोक द्वारा कहते अजगर गुरु अजगर पाखु शिखिले ये अजगर चेष्टा करेनि ये गोटे जगह शुई थाए जहाँ मिला खाईदिए जिदृच्छा कमे जेपरी दुख न चाहले दुख आसे सेपरी सुख भी न चाहले भी सुख आसो एथि चेष्टा करिया कौन प्रयोजन। से बुद्धिमान लोक मैंने सब चेष्टा करते भाग्य भाग्य फलती सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम सी तो आसो भाग्य जदि अच्छी मिल इंद्रिय सुख पर चेष्टा करिया दरकार भगवान को भजन पर चेष्टा करिया दरकार आ शरीर को निर्वाह करने जी दरकार से कर्म करियो से चेष्टा करियो निजर शरीर को सुस्थता रखा शरीर धर्म खल धर्म सार तो शरीर माध्यम खल धर्म सार शरीर टा रही तो भजन करियो शरीर को ये बचाया दरकार हरि भजन करने से शरीर आवश्यकता भी पूर्ण करने दरकार किंतु अतिशय है असुविधा। बद्ध जीव भोगरे प्रमत्त हो नश्वर पदार्थ द्वारा सी इंद्रिय सुख आकांक्षा करे ये हूँ बहिर्मुख बद्ध जीवर गोटे स्वभाव हो भोग प्रति पूरा आसक्त से सब
से चिंतन थाए। तेणुक जो नष्टशील पदार्थ जगतर तारी द्वारा निजर इंद्रिय सुख को आकांक्षा करे। जगत जिते सब मरणशील जगतर नश्वर पदार्थ जोटा विनाश पदार्थ सब से पदार्थ मानक द्वारा निजर इंद्रिय सुख को आकांक्षा करुच्ची। ये हूँ बद्ध जीवर स्वाभाविक स्थिति जगत रे जिते प्राणी मान अच्छा यही सुख ही आस्वादन करुँच। पाखरे इंद्रिय अच्छी बाहर सब विषय रही जो विषय वस्तु सब नश्वर माने नष्ट हो किस दिन पर। एथिपाई तो कहते आमर भागवत कहते देख जो अन्न आम भक्षण करुचे सकाଳେ रंधन कराई अन्न से संध्यारे पची जाए। संध्यारे पाक सिद्ध होता अन्न व्यंजन आदि सकाळे से नष्ट हो जाए। से पचा सड़ा अन्न को खाई आम जीवन धारण करें ये जीवन कौन नित्यता अच्छी। ये प्रकार अन्न शरीर पुष्टि हो ना। आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य तो किस समय पर नष्ट हो गरम कर खाऊे से अलग कथा कि नष्ट तो हो ना नित्य नहीं सी। तेणु यही प्रकार नष्ट पचासड़ा खाद्य खाई जो शरीरटा पुष्ट हो शरीर कौन नित्यता। शरीर किसी नित्यता ना। तेणु जगत रे जेते सब विषय सुख रही इंद्रिय सुख सब नश्वर कहला। नश्वर माने क्षणिक सब नष्ट से। तेणु बहिर्मुख लोक मैंने बद्ध जीव मैंने से इंद्रिय सुख को चेष्टा करती प्रयास करती आस्वादन करने इच्छा करती। किंतु नित्य सुख गोटे अच्छी प्रति जो मान चतुर जो मान के संस्कार अच्छी जो मान प्रति कृपा पात्र जो माने गुरु वैष्णव भगवान कर से माने से परमानंद सुख प्रति लालायित हो पूरा दुनिया एक प्रकार भोग इंद्रिय सुख आकांक्षा। ये इंद्रिय सुख जो आकांक्षा कर बद्ध जीव माने नश्वर पदार्थ माध्यम से सुख दी प्रकार गोटे ऐहिक गोटे आमुष्मिक। जीव दशा बद्ध जीवर ऐहिक इंद्रिय सुख जिदिन पर्यंत बंची थी ऐहिक सुख मिले। जीवित जेदिन जीवित अच्छी से संसार रे से दिन पर्यंत से कौन कर दिन पर्यंत ऐहिक सुख इंद्रिय सुख को आस्वादन कर जगत रे। किंतु जीवितोत्तर काले ता परवर्ती जन्म रे भोग वासना फल रे सत्कर्मीगणकर स्वर्ग लाभ असत्कर्मीगणकर नरकादि दुख लाभ घटे। जन जीवदशा सब सत्कर्म कर भोग वासना फल रे से स्वर्ग को जाऊँगी। जन असत्कर्म भी कर असत्कर्मी मानकर नरक आदि दुख हो से स्वर्गर सुख हो कि नरकर दुख हो दुईटा विपद बंधन कहुई। एथिपाई भक्ति ठाकुर कहले स्वर्गे बा नरके पशु पक्षी हये था कि स्वर्ग बा निरके। स्वर्ग रखी नरक रख पशु हो कि पक्षी हो संपद हो कि विपद हो सब समभाव रही। तेणु बुद्धिमान भगवत सेव उन्मुख मानव कर्मकांड निरत वा अन्यभिलाषी होया इंद्रिय परायण होवार परिवर्ते इंद्रिय समूहर गति एकमात्र चालक भगवान कामदेव विष्णु यही बुद्धि तार सेवारे नियुक्त हो कौन प्रकार असत विचार अनुगमन करते नहीं। केवल अविद्वान लोक माने विवेकहीन लोक माने बद्ध जीव माने ही से माने ये इंद्रिय सुख प्रति भोग प्रमत्त हो जगतर नष्टशील वस्तु मान माध्यम इंद्रिय सुख का प्राप्त होगा इच्छा करती। गोटे ऐहिक सुख जेदिन बंची थी सुख ही दरकार इंद्रिय सुख मरीगला पर भी सत्कर्म करते स्वर्गर सुख पाई इच्छा करेंगे। किंतु बुद्धिमान जो माने चतुर जो माने यही प्रकार इंद्रिय सुख रे रमण करने को इच्छा करते नहीं।
କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ନରକଗାମୀ ଅଛି, ପତନ ଅଛି ଏଥିରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ କହୁନ, ପରିଣାମ ଭୟାବହ ତାର। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ, ଭଗବତ ସେବା ଉନ୍ମୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ସେଇ ମଣିଷମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ସୁଖ ରଖାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କର, ଅମୁକ ପୁଣ୍ୟ କର, ଅମୁକ ମିଳିବ, ଯେତେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼େ, ଏ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପୂଜା ପର୍ବଣୀ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେତେ ବିଧାନ କରାହେଇଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବେ ଭଗବତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ସକଲ ବିଷୟର ଭାଣ୍ଡ କୁହାଗଲା, ହାଣ୍ଡି। ଅମୃତ ବୋଲିବା ଯେବା ଖାଏ, ନାନା ଜନି ଭ୍ରମି ମରେ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ତାର ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବୋଲି ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଭୁକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ଯାକୁ ଦରକାର, ଭୋଗ କାମନା ଯାକୁ ଦରକାର, ସେମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତ ବୋଲି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ, ନାନା ଜନି ଭ୍ରମି ମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କୁକୁର ଶୁକର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ସେ ଅମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ସବୁ। ତାପରେ ତାର ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ, ତାର ଜନ୍ମ ହିଁ ବେକାର ହେଇଯିବ, ପତନ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ, ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି, ବରଂ କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ନିରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନିରତ ବା ଅନ୍ୟଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣ ହେବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତିନି, ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାୟଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତିନି, ବରଂ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ଗତି ବା ପତି ଯିଏ ଚାଳକ ଭଗବାନ କାମଦେବ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଗଲା, ବା କୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ ଯିଏ କୁହାଯାଇଛି, ଠାକୁର ଯିଏ, ତାଙ୍କର ସେବା, ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଗତି ହେଉଛନ୍ତି, ପତି ହେଉଛନ୍ତି କାଳେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧିପତିଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଭୋଗ କେବେ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ବିଚାରରେ ଅନୁରୋଧ ଗମନ କରନ୍ତି। ଅସତ୍ ବିଚାର କେବେ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚତୁର କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗତିଟା କ'ଣ, ପରିଣାମଟା କ'ଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟାବହ ନା ଜଗତରେ, ବନ୍ଧନ ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧିପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା କରାଗଲା ଉପାଧି ରହିତ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଉପାଧି ରହିତ ମାନେ ଯେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଅଭିମାନ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ସରଳ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି। ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଲେ ଯେମିତି। ଏଇଟା ସଂସ୍କାର ଲୋକମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଜଗତର ଲୋକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ନ ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟ ସୁଖଂ ନ ସୁଖଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା। ଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁଖ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ନାହିଁ। ଏ ରହିଛି ଦୁଃଖକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ ନ କଲେ ଆସେ, ସେ ପୁରା ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦୈବାତ୍ ଯଥା ଦୁଃଖ ମଯତ୍ନତଃ। କହିଲେ ହେ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ମାନେ, ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କଲେ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ବି ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ସୁଖ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେନି। ତା ତ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନି, ହରିଭଜନ କର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହରିଭଜନ କଲେ ସିଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସିଏ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଚାଳକ ଭଗବାନ କାମଦେବ। କାମଦେବ ଶବ୍ଦ ଲଗାଲା ଏଠି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ। ସିଏ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଏ ଯେସବୁ କାମ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ନା, ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜୀବ ପାଖରେ, ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯାଇଛି ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ସହଜରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତର ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଏଇ ବିଚାର କରି, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି କରି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତରୁ। କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ, କୃଷ୍ଣ କର୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଯାହା ବି କାମନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାମନା କରିବ। ଗ୍ରାସଂ ସୁମୁଷ୍ଟିଂ ବିରସଂ ମହାନ୍ତଂ ସ୍ତୋକମେବ ବା ୟଦୃଚ୍ଛୈବ ପତିତଂ ଗ୍ରସିଦାଜ ଗୋରୋକ୍ରିୟଃ। କହିଲେ ଅଜଗର ବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ଅଜଗର ବୃତ୍ତି କି ଅବଧୂତ ମହାରାଜ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅକ୍ରିୟ ଉଦାସୀନ ସନ୍, ଅଜଗର ଉଦାସୀନ ଥାଏ। ୟଦୃଚ୍ଛା ଏବ ଅନାୟସ୍ୟ ନୈବ ଆପତିତଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ମିଷ୍ଟଂ ମଧୁରଂ ବା ବିରସଂ ଆସ୍ୱାଦଂ ବା ମହାନ୍ତଂ ମହତ ପରିମାଣଂ ବା ସ୍ତୋକଂ ଅଳ୍ପ ପ୍ରମାଣଂ ଏବ ବା ଗ୍ରାସଂ ତୁ ଭୋଜନ୍ତ ଗ୍ରସେତ ଭକ୍କେତ। ଅଜଗର କ'ଣ କରେ? ଉଦାସୀନ ବୃତ୍ତି। ସେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରେନି, ଖାଲି ସେ ପଡ଼ିକି ଥାଏ ଗଛ ମୂଳେ ବା ଯୋଉଠି ଶୋଇଥାଏ। ସେ ଯଦୃଚ୍ଛା କମେ ଯଦି ଅନାୟାସରେ ବିନା ପ୍ରୟାସ ଯଦି କିଛି ମିଳିଗଲା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଯାହା ଯଦି କିଛି ମିଳିଗଲା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ମଧୁର ହଉ ମିଷ୍ଟଂ ସୁମିଷ୍ଟଂ ବା ବିରସଂ ଅସ୍ୱାଦ ହଉ, ମଧୁର ହଉ କି ଅସ୍ୱାଦ ହଉ, ମହାନ୍ତଂ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ହଉ ବା ସ୍ତୋକମ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ହଉ, ତାର ସେଥିରେ ଯାଏସ ନାହିଁ। ସେ ଖାଏ, ସେଥିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ସେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଥାଏ। ସେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଜଗର ବୃତ୍ତି। ଅଜଗର ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ଅନାୟାସେ ସ୍ୱାଦୁ ବା ଅସ୍ୱାଦୁ, ପ୍ରଚୁର ବା ଅଳ୍ପ, ଯେପରି ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେତିକି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ମିଳୁ କି ବହୁତ ମିଳୁ, କି ସ୍ୱାଦ ହଉ କି ଅସ୍ୱାଦ ହଉ, ଅଜଗର ପ୍ରୟାସ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ? ଭକ୍ତମାନେ ଅଜଗର ଭଳିଆ ଖାଲି ଶୋଇକି ରହିଲେ ହେବ କି? ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଜଗର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଅସ୍ୱାଦ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏସବୁ ବିଚାର ନ ରହିବାର, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସତତ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁଥିବ। ଅଜଗର ବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ଅଜଗର ସର୍ପ ଯଥା ଲାଭେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅତିଶୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ନୁହେଁ। ସେ ବେଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବେଶୀ କାମନା କରେନି। ସେ ସର୍ପଜନୀ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିକି ଥାଏ। କ୍ଷୁଧା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେ ତା ବୁଲିବ ଚାରିପଟେ, ଯେତିକି ତାର ବ୍ୟାସ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବନି। ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ମିଳେ ସବୁ ଖାଇଦେବ। ଗାଈ ମିଳୁ, ଷଣ୍ଢ ମିଳୁ, ମଣିଷ ମିଳୁ, ଯିଏ ମିଳୁ ସବୁ ଯାହା ଜିନ୍ନ କରିଦେବ। ସେ ପତ୍ର ଖାଇଦିଏ। ବଢ଼ିଆ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ, ମାନେ ପରମ ଅଳସୁଆ ଜୀବନ ଏଟା ଗୋଟେ। କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଣାଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଶାନ୍ତିରେ। ଭଜନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା।
सारा संसार पेट पाई नाट ना, किंतु अजगर गोटे जीव से पेट पाई के चिंता करनी, से विलक्षण सृष्टि भगवान को सी गोटे से केवल चेष्टा ही करनी, से जहाँ मिला से संतुष्ट, से स्वाद हो कि मधुर हो कि अल्प हो कि बहुत हो, कौन सी डिमांड ना, कंप्लेन ना, अभियोग ना, तार राग ना कि क्रोध ना कि किसी तो ना, सब साइलेंट से एटा अजगर वृत्ति। महात्मा किसी अच्छा सेमती भालो मंद भोजन अतिरिक्त भोजन अथवा काय मन वाक्यादि इंद्रिय समूह परिचालना करिवार परिवर्ते जे गंभीर भाव प्रदर्शन करे ताहा तो शिक्षण विषय जे कृष्ण सेवा विमुख जीव निज इंद्रिय तृप्ति पाई चंचलता प्रकाश करिवे ना। बा उदर उपस्थ बेगर बाध्य होइबेन ना, से सकल प्रवृत्तिर प्रति उदासीन थाकिबेन। कृष्ण सेवा विमुख जीव पानी कहले, किंतु कृष्ण सेवार जो मैंने रत से उदासीन हेनी, उदासीन किसी करनी, से खाली शुई थो, जन कह मुझे किसी कर खाली शुई कह शुई तो पार ना, उदासीन। भल मंद भोजन, भोजन रे भल मंद नाई, आहारे भल मंद नाई, भल ना खाइबार भल ना परिय महाप्रभु कहले, भल मंद विचार नाई भोजन रे। अतिरिक्त भोजन अथवा अतिरिक्त भोजन भी नाई, बेसी खावा भी ठीक नहीं। काय मन वाक्य इंद्रिय समूह परिचालना करे परिवर्ते निजर शरीर मन वाणी इंद्रिय यसु परिचालना करिया परिवर्ते गंभीर भाव प्रदर्शन करके अजगर ताठ गोटे शिक्षा विषय है कृष्ण सेवा विमुख जीव निज इंद्रिय तृप्ति पाई चंचलता प्रकाश करेनि, कहीं कृष्ण सेवार जी रत से तो केवल इंद्रिय सुख प्रयास ही करेनि, सी प्रकृति कृष्ण सेवा जो रत भगवान को प्रीति पे समर्पित। किंतु जो माने कृष्ण सेवार विमुख जो माने से भी कहगला निज इंद्रिय तृप्ति पाई चंचलता प्रकाश करेनि बा उदर उपस्थ बेगर बाध्य होइबेनि। खाद्य सहित उदर सहित उपस्थर संबंध अच्छी, उपस्थ माने जद्वारा संभोग क्रिया करा जाए, प्रकृति पुरुष मिलन जाओ कहला खाद्य पर निर्भर करिए। एथिपाई आम सब सात्विक खाद्य कहुई, भगवत निवेदित सात्विक खाद्य प्रसाद। किंतु जो बेसी राजसिक तामसिक खाद्य खाती से माने तांकर उपस्थ बेग बड़ प्रबल, से संजत कर पारते संत भक्त मान को खाद्य भी आहार शुद्ध सत्य शुद्ध पूरा सत्य शुद्ध ध्रुवानुस्मृति कहगला। खाद्य जदि प्रकार भी हो काम शक्ति उद्रेक हो, खाद्य जब राजसिक होगा तामसिक जदि हो महात्मा ने खाद्य बड़ माने सब सतर्क रही था, सब सब पनीर खाइब काजू खाइब खाऊ ना केते केते ये परिणाम बड़ भयावह हो शेष कौन कर ताते क्रिया करियो ना से खाद्यर। एथिपाई कहला जुहार लालसे इति उति थाए शिष्ण देर परायण कृष्ण नाई पाए। जुहा लालसा जो मैंने जुहा लालसा बढ़वा जुहार लालसा जो मैंने एपट सेपट धाउंट ये खराब जीवन बुझे भल चली जा यही प्रकार जो दौड़ से माने शिष्ण उदर परायण निजर उदर प्रति निजर उपस्थ द्वारा जो सुख मिले जननिंदे द्वारा एथिरे से सब रमण करती कृष्ण तो मिले कृष्ण के मिले सान को जो दृशा कमे जहाँ मिलला से संतुष्ट हो तथेनुकंपासु समीक्षमाण भुंजान एवं कृतं विपाकम हृदरोग विधुन नमस्ते जो श्लोक उठी
ବହୁତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ମିଳିଲା କୃପାରେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ହେଲା ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଇଏ। ଆମର ମାୟାପୁରରେ ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହରିକଥା। ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା। ଆମର ସେ ସୁଦାମ ଘୋଷ ଜଣେ ଅଛେ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସିଏ କ'ଣ କରେ, କିଏ ଖାଇନଥିବେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବ, ତା ଘରକୁ ପଳେଇବ, ସେ ଖାଇଦେବ। ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା। ମହାରାଜ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ମଠରେ ତ ମହାରାଜ ରହୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଦେଶ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଠଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ବି ରହିବା ଦରକାର, ବିରାଟ ମଠ ଗୋଟେ। ତ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ, ସିଏ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତାକୁ ବି ସବୁ ଫ୍ରି ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ ତା'ର ଉପବ୍ୟବହାର କରିବାର, କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଖାଇନଥିବେ, ଖାଇଦେବ। ଥରେ ମହାରାଜ ଦିନରେ କୁହା ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ କୁହା ହେଇଥିଲା, ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମହାରାଜ ଧରି ପଳେଇଲା। ଆମେ ପାଠ ଧରି ପଳେଇଲା, ତାଳରେ ଧରି ପଳେଇଲା। ମହାରାଜ ରହିଲେ। କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିଲେ, ହେ ଖାଦ୍ୟଟା ଥିଲା, କୁକୁର ଗୋଟେ ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା। ତମେ କହିବ ନା ନେଇଗଲା ଖାଇଦେଲା, କୁକୁର ଖାଇଦେଲା ତ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ସେ ତ ଖାଇଦେଲା। ତ ପାଟି କରିନା, କୁକୁରଟା ନେଇଗଲା ବୋଲି। ତା ସ୍ୱଭାବ ସେଟା ଖାଇଲା ସେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଆହାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ଭକ୍ତମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି। ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଥିରେ। ସେ ଯିଏ ନେଲା, ଯିଏ ଖାଇଲା। ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଆସିଲାନି, କୁକୁର ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଦେଲେ। ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଦିନୁ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେନି ଆଉ ମହାରାଜକୁ। ଏ ମହାରାଜ ଶୁଣିବେନି। ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ାଇ ଜଣେ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଆହାର ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେବାର ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ରୂପସାବାଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମାଗ୍ରହ ଜନସଙ୍ଗସ୍ଥ ଲୌଲ୍ୟଞ୍ଚ ଷଡ଼ଭିର୍ ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି। ଭକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଇ ଛଅଟାରେ। ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ତ ଭଜନ କରୁଛେ, ଯଦିଓ ସେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଜଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜଳ୍ପ, ବହୁତ କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା ହେଉଥିବେ। 9ଟାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ହେଉନି, କରିବ କ'ଣ? ସିଏ କଥା ହେବା ଦରକାର। କଥା ଟିକେ ହେଲେ ଆକୁ ପ୍ରଜଳ୍ପ କୁହାଗଲା। ହରି କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ହରି କଥା ନାହିଁ, ଦୁନିଆ କଥା। ନିୟମାଗ୍ରହ, ନିଜର ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିୟମରେ ଆଗ୍ରହ, ତାକୁ ନିୟମାଗ୍ରହ କୁହାଗଲା। ଜନସଂଘର୍ଷ, ବେଶୀ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବ, ବେଶୀ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିବେ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ରଖିବେ, କଥା ଟିକେ ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ତାର ପ୍ରୀତି, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ? ଜନସଂଘର୍ଷ, ବିଷୟ ଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଇଥିବେ। ହରିଭଜନ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ହରିଭଜନ କରିବା ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ, ସେଥିରେ ନିଜର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜନସଂଘର୍ଷ ଲୌଲ୍ୟଞ୍ଚ, ଲୋଭ ରଖିବ ପ୍ରତି, କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଏସବୁରେ ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେବାର ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏ ସେବାର ଅନୁକୂଳ, ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ଏସବୁ, ଏଥିରେ ଭଜନ ହାନି ହୁଏ। ଭଜନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତତ୍କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ସଂଗତ୍ୟାଗ ଶତବୃତ୍ତି ଷଡ଼ବିର୍ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟତି। ଭଜନ ଏଇ 6ଟାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଉତ୍ସାହ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର। ହରିନାମ ପ୍ରତି, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି, ହରି
भगवान सेवा प्रति उत्साह रहा दरकार, निरुत्साहित हेबनी। उत्साह गोटे उदासीन भाया रही करूँ, इच्छा नथिबो, विरक्ति करूँ, भगवान ग्रहण करें से सेवा। उत्साह निश्चय निश्चित होगा दरकार जे ठाकुर जी मत रक्षा रक्षा करेंगे। भगवान उपर पूर्ण भरोसा, सी ही मोर सबकि। जहाँ के पाखे मुझे शरणागत रही सी जगतर कौन सी कृतज्ञ मनीष नुहति, सी परमेश्वर को आगला। सर्वसमर्थ भगवान से रक्षा स्थिति विश्वास विश्वास रखा दरकार, सी रक्षा करुँच। कि धैर्य तापर धैर्य दिने दी दिन रक्षा कर धैर्य रहा दरकार। तापर पड़ी रही धैर्य सहित रही विश्वास करी सेवार उत्साह लगी रही ये भजन अग्रगति कर भगवान को सेवार उत्साह थी। आ भगवान प्रति पूर्ण भरोसा थी, कृष्ण प्रति ठाकुर जी प्रति, और धैर्य भी रहा दरकार। उत्साह निश्चय तत्कर्म तत्कर्म करियो प्रवर्तनात् तत् वस्तु भगवान भगवान प्रति कर्म करियो। आम प्रत्येकटा क्रिया तांकरी प्रसन्नता में हवा दरकार। तत्क प्रवर्तन संग त्यागात विषय संग त्याग करियो। जो माने बहिर्मुख लोक जो मानकर मुखरे हरि कथा नाई, हरि कीर्तन नाई, हरि सेवा नाई, हरि चिंतन नाई, भगवान भक्त ही ना सहित केवे संबंध रखियोनी, रखिले पतन नहीं। जन संग त्याग सतवृत्ते सब सत्वृत्ति करियो। साधु मान को वृत्ति जाओ कहला, भजन वृत्ति ग्रहण करियो कले अग्रगति करियो। छटा नष्ट हवा कथा कहले, छटार अग्रगति करिया कथा। एटा को जी जीवन में पालन करे से भजन टेस्ट पाइब, कि जो पालन करना से टेस्ट मिलियोनी। एथिपाई बहिर्जगत अजगर सर्प के भोग दर्शन ना देखी गुरु रूपे दर्शन कले परमात्मार भगवत भावबद्ध जीव को मुक्त कराया महाभागवत पदरे स्थापन करे। कहते महाराज कहते बहिर्जगत अजगर साप जो देखिया भोग दर्शन न करी ताठू शिखियो गुरु रूप दर्शन करियो। कहीं अजगर पार गोटे बढ़िया गुण अच्छे, से निज सुख पाई प्रयास करेनि, निज खाद्यपाई से संग्रह करे प्रयास करेनि। जो दृश्याक्रम प्राप्त होगा से संतुष्ट होते, से कौन सी तार विषाद ना कि हर्ष ना। बरं गुरु रूप जदि अर्जुन को दर्शन करिवो ताठू शिक्षा लाभ कर जीवन में पालन करिवो ताहले परमात्मार भगवत भावबद्ध जीव को मुक्त करदेव। बद्ध जीव को भगवत भाव भगवान भाव भगवत भाव जो आसीज बद्ध जीव मुक्त हो बरं महाभागवत पदरे स्थापन हो। जी बद्ध भूमिकार थिला जदि अजगर को पाखर अजगर वृत्ति की जदि आश्रय करियो ताहले से महाभागवत स्थिति पहुँची। महाभागवत नहीं प्रकार ना जी जहाँ देला से संतुष्ट नदेले ना। तीर्थिक विप्र आसछन्ति जगन्नाथ मिश्र को घर को महाप्रभु घर को। जगन्नाथ मिश्र देखले परम वैष्णव जन आसछन्ति बा सेवा करिया तांकर सेवा भी कले, किंतु से निजे बास पाक सिद्ध करुचन्ति भोजन आप्यायित करिए भोग लगौचन्ति ठाकुर जी को। से निमाई महाप्रभु 5 वर्षर बालक छोटिया बालक ये बस भोग लगे बस ध्यान कर गायत्री कर आसी खाଇବା आरंभ करदे। आखि खोले देखले छोटिया छुआटा खाऊ अरे हाय 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 करे पाटी गले से दौड़ी पड़े। जगन्नाथ मिश्र दौड़े पछरे पिटिया पुओ ना बाड़ी धरी दौड़ते से विप्र महात्मा कहले ना ना से छोटिया बालक तार अज्ञान बालक से ही कहूँ जान एसब भल मंद विचार। तुम गोटे वयस्क लोक ये क्रोधान्वित हो शांत हो जाओ।
ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରୋଷେଇ କଲେ, ସିଏ ପାକ ସିଦ୍ଧ କଲେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ପରିବେଷଣ କଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି ଖାଇବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳା ହିଁ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖଣ୍ଡ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆସିଯିବେ, ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ରହିଲେ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ପୁରା, ବାଡ଼ିଟା ଧରି ପୁରା ଘର ସାରା ପରିକ୍ରମା କରିଦେଲେ, ପିଟି ବୋଲି ରାଗ ପୁରା। କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ତୋତେ ଆଜି ପାନୀୟ ଦେଇ ବୋଲି ମା ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେ ଏଇ ଘରେ ସେ ଘରେ ସେ ଘରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା, ଇଏ ଶୁଣିଲେନି। ଇଏ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ତ ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉ, ଫଳାହାର କରୁଛୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ, ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ନାହିଁ ବିଧାତ, ଭଗବାନ ବୋଧେ ଆଜି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ନ, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ, ବୋଧେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଯୋଗ ଅଛି, ସେ କହିଥିଲେ। ଦି ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ୟ ପଇ, ଯଦି ଭୋଜନ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରୋଷେଇ କଲେ, ଖାଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆକଟ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖାଇ ଦେଲେ, କୃପା କରିଥିଲେ। କହିବାର ଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର, ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଜଗର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଜଗରକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରି ତାରି ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ମହାଭାଗବତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରପନ୍ନ ଜନଗଣ ହିଁ ଅଜଗରର ନ୍ୟାୟ ସର୍ବଦା ନିରୀହ ବା ସେବନ୍ମୁଖ। ବିଶ୍ୱନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରପନ୍ନ ଲୋକମାନେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଜଗର ସଦୃଶ ନ୍ୟାୟ, ଅଜଗର ସଦୃଶ ସର୍ବଦା ନିରୀହ। ସେ ନିରୀହ ଅଜଗର, ତା ପାଖରେ କୂଟ କପଟ କିଛି ନଥାଏ। ସିଏ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନ ସର୍ପ ଭଳିଆ ସେ ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧା ହେବ ସେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲେ, ତ ଯାହା ମିଳିଲା ମିଳିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନିରୀହ କୁହାଗଲା, ନିରୀହ। ଆଉ ସେବନ୍ମୁଖ କେଉଁମାନେ? ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ। ଭକ୍ତମାନେ ନିରୀହ ଥାନ୍ତି, ସେବନ୍ମୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦାସୀନ ନଥାନ୍ତି। ଅଜଗର ତ ଉଦାସୀନ, ସେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଉଦାସୀନ। ଭକ୍ତ ବି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଉଦାସୀନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନଥିଲା, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାହିକ ବିଚାର। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବ, ପ୍ରୟାସ କରି ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବନି, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇକି ରହିବ। ଆଉ ନିରୀହ ହେଇକି ଥିବ ସିଏ। ନିରୀହ ମାନେ ସରଳ ହେଇକି ଥିବ ସିଏ, ଜଟିଳ କୁଟିଳ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚତୁର ବୋଲି ସେ ଭାବିବନି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାବିବନି। ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହୁଥିବ, ସେ ଭଜନ କରୁଥିବ। ଏଇଟା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ବାহিরের দিকে স্বীয় ভোগ চেষ্টার অচঞ্চল। ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ବାহিরের ଦିକେ, ବାହାରେ କୌଣସି ନିଜର ଭୋଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଅଚଞ୍ଚଳ। ଚଞ୍ଚଳ ହେବନି, ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବନି, ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥିବ ସେ। କାହିଁକିନା ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଚଞ୍ଚଳ, ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବନି। କରୁଥିବା କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଉଥିବେ ବାସ୍। ଯେଉଁ ଗାଁ ସଂସାର ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି କି, ଖୁଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ୁ ଟିକେ କରିଦେବେ ବାସ୍, ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଧୂପଡ଼ା ଦେଉଥିବେ, ଧୂପଡ଼ା ଜଳୁନଥିବ, ଦୀପରେ ଘିଅ ବି ତେଲ ବି ନଥିବ। କେତେ ଲୋକ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ କାମ ଧାମକୁ, ବା କ'ଣ ଦୁନିଆ କାମ ଥାଉଛି ତାଙ୍କର।
ଅଚଞ୍ଚଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତା'ର ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ, ଭଗବତ ସେବାରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମନଟା ଲଗାଇଥାଏ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରର ଭୋଗ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହୁଏନି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଲାଗି ରହିଲେ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃପା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚିର୍ତାଳ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଉନ୍ମୁଖୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ପୁଅ କହିଲା ମହାରାଜ ଆମେ ତ ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ରହିଲେ ଆମେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅମାନେ ଏ ପଥକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଯାହା ବି ଯେତେ ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସଉକ ହେଇଗଲା। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଠ ଥାନ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ କରିବ କିଏ? ତା ପରିବାର ତ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି। ହଁ ଜଣକୁ ସେବକ ତିଆରି କରି ଯାଅ, ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ କାହାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଘରେ ତ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ବିଗ୍ରହ ରଖିବା ହେଉନି, ଆଲେଖ ରଖିବ, ଫଟୋ ରଖିବା ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତି ତ 8 ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, ଆଲେଖ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବ, ଭୋଗ ରାଖିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ, ଠାକୁର ସେବା ହେଉନଥିବ, ଅପରାଧ ଏଇଟା, ଅପରାଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଲେ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଗଲୁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆସି ସେବା କରୁଛେ। ଆମ ବାପା ଯଦି ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ଆମେ ସେବା କରିଥାନ୍ତେ? ତମ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଠାକୁର ରଖ ବୋଲି କହି ପଳେଇଥାନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ। ପାରମାର୍ଥ୍ୟ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଗା, ଏଠି ଆକର୍ଷଣ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସେ ସେବା ନାହିଁ, ଏଠି ଅଲଗା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଠି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ, ଘରେ ଘରେ ବିଗ୍ରହ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ସେମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର, ମୁନିବାଜ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ମହାରାଜ ମାନେ ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର, 56 ଭୋଗ ହେଉଛି, ବିଗ୍ରହ ଆରତି ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲଟ ଚାମର, ଲୋକ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମହାରାଜ ହେଇଯିବୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଉ। ଆଉ ମହାମୂର୍ଖନା ପରିଚୟ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଚାର, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରଣାଗତର ଭାବ। ଏଇଠି ସାଧୁଗୁରୁ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୁଏନି, ଆମେ ବି ହାତ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ବିଗ୍ରହ ଆମେ ପୂଜା କରିଦେଉ, କ'ଣଟା ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ। ଆରେ ଭାଇ ସେମାନେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେବା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ନିଜ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ଅବୈତନିକ ବେତନରେ। ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ରଖିବ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ 2-4 ମାସ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଇସା ମାଗିବ, ନାଇଁ ଭଉନି ସେବା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବହୁତ ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ, ରେଟ୍ ବଢ଼ାଅ ବୋଲି କହିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାମ ଇଏ, ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ସେଇଠି। ଆଉ ମିଳୁଛି କୁଆଡ଼େ ବଜାରରେ, ପୁରୀ ଗଲେ ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ମିଳିବେ, ଧରି ପଳାଏ। ଆମର ସେ କାଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଆଣିଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା କମଳଲୋଚନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ସୁଭଦ୍ରା 3ଟା ଧରିକି ପଳା ଆସିଲା। ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନା ଭିତରେ ରଖି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଘର ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ? ଘର ଦେଖିଲ କି? ପଚାରିବନି ଟିକେ, ମନଇଚ୍ଛା ରଖିଦେଉଛ, ଖାମୁଖିଆଲ ନା କ'ଣ ବିଗ୍ରହ ସହିତ? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ମଲା ପନ୍ଦର ଏଇ ସେବା କରିବ ନା ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନା ଗୋଟେ ଭିତରେ କାହିଁ ରଖିଦେଉଛ? ତୁମକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ? ନାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ଧରିକି ପଳାଇଲି, ମନା ନାହିଁ, ଧରିକି ଆସିଲ ତ ନିଜେ ତମ ରୁମ୍ ରଖି ସେବା କରୁନ। ତାପରେ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ରଖିଦିଅ। ରାମ ମନ୍ଦିର କୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ସେ ବିଗ୍ରହ ଫାଟିଗଲା। କମଳା କହିଲା ମା ଫାଟିଗଲା କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ରଖିଦିଅ କୋଉଠି, ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରଖିଛି ତାକୁ କୁହାଜଣା କର, ବାହାର କରିଦେବ। ଏସବୁ ହୁଏନି ଏମିତି ସେବା। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଯଦି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରୁ ଶିଳା ଧରି ପଳା ଆସୁଛନ୍ତି ମନଇଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱସ୍ଥରେ ନେଇ ଆସିଲେ ସେ ସେବାଟା ପୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଧରି ପଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେବନି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ଏମିତି ନୁହେଁ।
ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତରେ ଶରଣାଗତ ଦରକାର। ଏଠି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଏକାକି ଆମର ନାଇଁ ପାଏ ବୋଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ କେବେ। ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଦେଖିବ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଗ୍ରହ, ସେ ବାସନ୍ତୀ ମା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ସୁଭଦ୍ରା, ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ତ କରିଦେଲ, ଏବେ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାନି, ତାପରେ କରିବ କିଏ? ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇଛ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଗ୍ରହ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ସେବା ନ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦେଖୁଛ ପରା ରାଧା ମାଧବଙ୍କର 365 ଏକର ଥିଲା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର। ଜମିଦାର ନାଁ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ଜମିଦାର ଯଦି ବସିଥିବ ବୋଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉନଥିଲେ, ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ସେବାର ଅପରାଧ କଲେ, ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଗଲା, ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଶେଷରେ ଡରିକି ଗୁରୁ ମା ଶରଣାଗତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ଥିଲେ ଯିଏ ସୌଦାମଣି ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ସେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଛି, ଦେବୀ ଭଳିଆ ବିରାଟ ଚେହେରା, ପୁରା ହାଇଟ୍ ହେଇକିରି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଲଗା। ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କାନ୍ଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବାର ଆସିଲେ ମହାରାଜ, ଶୋଉଥିବାର, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଉଥିବାର, ତାଙ୍କରି କଥା କାଟି ପାରିଲେନି। ମହାରାଜ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବା ଯାହା କିଛି ପତନ ହେଉଥିଲା, ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅପମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭଜନର ଚମତ୍କାର। ଅଟକେଇ ଦେଲେ ସେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଦୀପ ଜଳିଲା ନା, ଚାଲିଲା ସେ। ଆମକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ମହାରାଜ ମାଧବଙ୍କ ତ କେତେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବାକି ଥିଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ପୁରା କୁଞ୍ଜି ଭାରିକି ଡାଉନ୍ କରି ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଲେ ପୁରା, ସେମିତି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହେଉନଥିଲା ଏଠି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଏଠି, ସେ 9ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲୁଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀଟା ଗୋଟେ। ସେ ଠାକୁର ପରିକ୍ରମା କେବେ ହେଉନଥିଲା, ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା ପରିକ୍ରମାର, ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକ୍ରମା କରାଗଲା। ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁବର୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ ବି ପ୍ରସନ୍ନ। ସେବକ ସିନା ସେବା କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବେତନ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ କି କେବେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସବୁ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଥର କୀର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ ଉମାକାନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କର। କରେ ଅନୁଜ କ'ଣ କରିବ ତ ପଳେଇଥାନ୍ତେ 5 ମିନିଟ୍ କରିଦିଏ, 2-3 ମିନିଟ୍ କରିଦିଏ।